بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yani ertəgə dərsdə o'tdik. Allah Teala aytdı: "Ey adam balası, men seni o'zimə g'ibodat qilish uchun baroqat keltirdim. Shunga ko'ra o'ynab yurma. Seni rizqlantiruvni men o'z ustimga oldim. Shunga ko'ra rizq ortidan chovib intikma. Meni izla, ham sen meni toparsın. Agarda sen meni topsan, butun narsani topgan bo'lasan. Agarda endi sen meni chetda qoldirsan, butun narsani yo'qotgan bo'lasan. Ham sening uchun butun narsadan da cheklab bo'lar tegish." Mana shunday hadis o'tdik. Alloh taolo shunday deb aytdi: agarda biz Alloh taolani topsak, butun narsani topgan bo'lamiz. Alloh taolani yo'qotsak, butun narsani yo'qotgan bo'lamiz. Shuning uchun bizning uchun eng suyukliroq bo'ladi Alloh taolo uning amrlari, namozlari, ro'zalari, Alloh taolo bizga qo'shgan hoji bo'lami, sadaqasi bo'lami, bizning uchun eng suyukli aybar bo'ladi ham boshqa narsaga qaraganda. Qo'y bir kishilar gunoh u Alloh taolo tiygan nashar amallarni qiluvina deb o'ylaydi. Bu fikr bek durust tugul. Gunohga shulay Alloh taoloning amrlarini o'tamavda kirar. 5 vaqt namoz Alloh taoloning Qur'onda aytgan amri. Agarda kishi uni o'qimasa yoki qoldirsa, u o'zining Allohning ashuna ham g'azabini duchor etadi. U kishiga bek zo'r gunoh yozalar. Alloh taolo 5 vaqt namoz o'qimovchini onu o'qib da qoldiruvchi kishilar turida shulay deb aytadi. Bunda Qur'onda oyat keladi. Ya'ni birinchi onatasi keladi. Gunohning ma'nosi. Gunoh u Alloh qo'shganni o'tamau ham nesa bo'lar? Ikkinchisi bu birinchisi, ikkinchisi Alloh tiyganni tiyilmau. Gunohning aprelini shulay. Gunoh ul Alloh qo'shganni o'tamau, ham Alloh tiyganni tiyilmau. Bu gunoh bo'lar. Gunohning ma'nosi shulay. Shunda aytilgan kimdir o'yli, do'stlar, kishi harom ishlasagina gunoh bo'ladi deb. Yo'q, hali Alloh taolo qo'shganni o'tamasa, o'sha gunoh yoziladi. Bu shulq 5 vaqt namoz kira. 5 namoz. Shulay Ramazonda roza tutu. Ramazonda roza. Kimning mumkinchiligi bor xo'sh qiluv. Ya'ni kimning o'xshasi bor xo'sh qilirga, salomatligi bor xo'sh qilirga, u qilmaykan, onun ustida gunoh yoziladi. Ya'ni mumkinchiligi bor, o'xshasi bor, bariga mumkinchiligi bor ekan, avul Tursiyaga yo'l itira borar ekan, уже все, bu gunoh qilgan bo'laydi. Eng birinchi u hajga borib qaytaradi, shunda Tursiyaga yo'l itirgan. Allah Teala aytadi: "Fa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahavat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna shay'a." Maryam surasida Alloh taolo aytadi: "Ulardan so'ng bir bugun keldi. Ular namozni yo'qotdi, o'qimay boshladi, ham nafs tilagan narsalarga yerdi. Ular jahannamdagi voy o'zanini kirashak. Magar tavba qilgan, iymon keltirgan, ham yaxshi amal qilganlar g'ina g'azabga duchor bo'lmaydi. Ular jannatga kirashak, ham ularga ozgina da adilsizlik qilinmaydi." Maryam surasi 59-60 oyat Alloh taolo aytadi. Shu oyatda Alloh taolo aytadi, ulardan so'ng bir bugun keldi deydi. Mana endi bizning de bunda kiritib bo'la. Bunda endi bizning totarlar turunda da
әйтеп була шушында. Татарлар күптән үк уже намазга басканнар, намаз укыганнар. Безнең элекке әби бабайлар кайчан басканнар? Минемчә 99 1000 ничәнче елларны, аны истә түгел. 922 922 буга, 922 елдан татарлар ислам кабул итәләр. Без беләбез, кайчан Коръән иңә башлады, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм 570 елда туса, 40 яшь тулгач 610 ел. Менә 3 гасыр үткәннән соң, то есть постепенно анда, видимо, теге әкрен шул Сауд утравыннан, Саудовская Аравиядан араблар Сәүдә белән безнең якларга килеп, ислам динен таратканнар инде. Может, теге өндәүчеләр дә булгандыр, шунда килгәннәр инде. Элек татарлар, алар ялгышмасам кояшка табынганнар, айга табынганнар, путларга, сынамнарга, утка табынганнар. Моннан соң Аллаһ Тәгаләнең хак дине килде, алар ислам динен кабул иттеләр. Менә хәзер ничә буын үтте инде шушы 922 елдан, ничә уже считаем 1000 елдан күбрәк үтте инде, безгә хәтле килеп җитте менә шушы. Безнең үзебезнең элекке бабайлар да укыган, безгә хәтле дә укыганнар. 44 буын. 44 буын дип килә. Шушы тарихка карасаң, татарларның төрле вакыйгалар булган инде. Алар инде ислам дәүләт белән яшәгәннәр дип беләм мин, мусульманча яшәгәннәр. Анда аларның көчле развитие булган, мунчалар салганнар. Анда даже Европа күп әйберләр алганнар дип әйтәләр шушы мусульманнар инде, мусульманнардан. И хәтта Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу вакытыннан соң мусульманнар көчле развитие китте, даже фән ягыннан да көчле развитие китте. Беренче мусульманнар күп ачышлар ачканнар, күп нәрсәдән инде. Алар сразу не только дини буенча, дөньяви буенча да галимнар булганнар. Ни сәбәпле шулай? Чөнки дин өйрәнеп, ул цивилизацияны бар алга китә. Культура алга китә. Динне ташлап кына, наоборот, түбәнчелеккә китә мусульманнар. Мусульманнар биеклеккә күтәрелә ала только үзенең динен тотып. Аллаһ Тәгалә аларга биеклек бирә һәм көч-куәт бирә. Шул сәбәпле, дин тоту сәбәпле инде. Динне ташлау сәбәпле Аллаһ Тәгалә түбәнчелеккә төшерә шушы халыкны инде. Монда сугышлар булганнар, Иван Грозный алган. Берничә тапкыр ала алмаган дип беләм мин. Хыянатчылар аркылы аннары басып алган инде татарларны. Татарларны мәҗбүри чукындыра башлаган. Элекке специально мәҗбүри чукындыру процессы булган, видимо. Хәтта анда барырга килгән керәшеннәр шул сәбәпле инде. Кемдер инде үзенең динен саклар өчен күчкән, кем Туркия күчкән, кемдер может араб илләренә күчкәндер. Даже кемдер әйтте, Турцияда аерым теге татарларның авыллары бар дип, ишеткәне бар инде. Менә видимо элек менә шул дин тотарга рөхсәт бирмәү сәбәпле, алар динне саклыйм дип күчкәннәр, Туркиягә күчкәннәр һәм башка җирләргә күчкәннәр инде. Даже бер галим була татарларның, исемен оныттым, Ибраһим, кем була инде ул. Ул где-то примерно 200 ел элек яши. Аның әзрәк укыганы бар, исемен оныттым, вообще оныттым. Ул 96 яшькә хәтле яшәде. 10 яшьтән уже аны Мәдинәгә бирәләр дин өйрәнергә. 10 яшьтән үк уже анда дин өйрәнә. 20 ел өйрәнәме соң, 30 ел өйрәнәме соң, 20 елмы, 30 ел өйрәнеп, монда Татарстанга, монда шушы Россиягә кайта. Шушындый зур галимга дин дингә өндәргә, дингә укытырга рөхсәт бирмиләр. Рөхсәт бирмиләр. Ул мәҗбүр була күчәргә Япониягә. Япониядә анда теге дингә өндәү башлый, мәчетләр салына.
И кире кайтып, монда аннары кире ошай күчеп йөрде инде ул. Истә түгел инде, күпме йөргән. Ну, 96 яшьтә үлә инде ул. По-моему, Япониядә үлә микән, истә түгел инде. Менә Япониягә хәтта күчкәннәр, динне өйрәткәннәр, даже татарлар, татар арасында элекке заманда галимнар булганнар. 100 ел элек или 120 еллык булсын, Марҗани галиме барлыкка килә тоже. Аны турында беләсездер. Аннары Ризадин бин Фәхретдин. Ризадин бин Фәхретдин Сталин вакытында муфти була. Ул вакытта бик авыр булды динне тотарга. Муфтиларга бик авыр булды. Аларга дәүләт тарафыннан поддержка бик булмады. Дин кысылды инде әлбәттә. Хәтта теге телефоннан килде. Телефоннан аны теге Ризадин бин Фәхретдин турында язганнар иде. Ул бит инде Әлмәт районында туа. Кешүшәт авылында туа ул. Андары ул Тойсуган авылында дигән мәдрәсәдә гыйлем ала, ул Әлмәт районында инде. Ул Россиядән чыкмый бугай, гыйлем шушы Россиядә ала. Кичле гыйлем була ул. Башка фәннәр буенча да гыйлемне кеше була аның, дөньяви фәннәр буенча да, дин буенча да инде. Андары аны муфти итеп сайлыйлар. Аны күп китаплар, язмалар күп. Хәтта ишеткәнем бар, то что менә бер бүлмә аның язмалары белән тулган булган, китаплары белән. Яны полицейскийлар алып, шушы бүтән китапларны яндырдылар дип ишеткәнем инде. Күпмедер калган, может, калмадыган инде, аны яндырганнар шулай ул заманда. Шушы Ризадин бин Фәхретдин ничек үлә? 76-77 яшьтә үлә инде ул. Ул вакытта как раз муфти, Россия буенча муфти була. Аны Мәскәүгә чакыралар. Әйтәләр, давай яз дип, то что дәүләт тарафыннан мусламаннарга каршы дигән начарлык эшләнми дим инде. Ризадин бин Фәхретдин әйтә, мин элек тә ялганламадым ди, хәзер дә ялганламыйм дип әйтте ул. И монда дәүләт тарафыннан хәзер стоит вопрос, моны нишләтергә? Әгәр дә моны үтерсәләр, ул бөтен дөнья буенча теге танылган бер галим саналган инде. Курыкканнар башка дәүләтләрдән мусун инде, сән курыкканнар инде. И моны лишать итәләр гражданское праводан, то есть гражданство алалар инде. И ул кибетләрдән сатып ала алмый икән ипиләрне, ризыкны. И ул мәҗбүр була сатып аларга спекулянтлардан инде, 2 мәртәбә күбрәк теге бәясеннән инде. И ул акчасы булмау сәбәпле үзенең китапларын сата, и ачтан үлә дип язганнар инде. Бер хәзрәт әйтмеши, бүген көндә муфтилар ди, джипларда йөриләр ди. Сталин вакытта муфти менә ачтан үлгән ди. Менә алар динне нык тотканнар инде. Дин буенча даже ул китаплар күп итеп язган. Даже ул Ризадин бин Фәхретдин да әйткән, 100 ел элек революция хәтле татарларда дин көчле булган. Даже авырткан кешеләр дә ди, ураза тотканнар ди. Уразаны авыртса да калдырмаган дип әйткән инде. Андары менә совет заманы җитте, менә Аллаһ Тәгалә әйтә, шундый буын килде ди. Алар намазны ташладылар ди. Намазны ташлагач, кеше үзенең нәфесенә иярде ди. Эчүчелек барлыкка килә башлады, арак эчә башладылар. Шушы арак эчә башлагач, күп татарлар үлә башлады инде. Менә 70-нче, 80-нче, 90-нчы елларда инде. Хәзер әлхәмдүлилләһ буын килде, кайт әзрәк эчми башлады, әлхәмдүлилләһ. Шунысы яхшы. Эчүчелек ул начар әйбер. Әгәр дә хәмер семьяга керсә, ул начар. Сез үзегез беләсездер инде. Ул семья алга бармый, бала тәрбия алмый. Хатын-кыз мәҗбүр була шушы семьяны тартырга. Теге акча буенча да, тәрбия буенча да инде. Менә Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә. Шуның өчен безнең өстебездә хәзер шушы намазны өйрәнеп, динне өйрәнеп, үзебезнең балаларны өйрәтеп, унукларны өйрәтеп, башка буыннарга да тапшырырга кирәк. Што башка буыннарга да күчсен шушы дин. Субханаллаһи ва бихамдих, ашһаду ан ла илаха